خیر مقدم ہے۔ گزشتہ ادوار کے مقابلے جدید دور میں صنفی امتیاز اور صنفی برابری کی جب بات کی جاتی ہے تو عورت کو معاشی اعتبار سے مستحکم بنانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ قدرت نے مرد اور عورت کو مختلف لیکن یکساں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس پس منظر میں ضلع بانڈی پورہ کے مختلف دیہی علاقوں میں عورتوں کو بااختیار بنانے کی عملی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پیش ہے ساجد رسول کی خاص رپورٹ۔ سوناواری کے مختلف علاقوں میں متعدد ایسی خواتین موجود ہیں جن کی کامیابی کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے۔ اس جدید دور میں دیہی خواتین اپنا نام سنہرے حروف سے لکھ رہی ہیں۔ مختلف دیہات میں زندگی گزار رہی ایسی بہت سی خواتین ہیں جو دور دراز دیہی علاقوں میں رہ کر نہ صرف خاموشی سے اپنی کامیابی کی داستان لکھ رہی ہیں بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک بہترین مثال بھی بن رہی ہیں۔ ایسی مختلف خواتین جو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ اس دور میں خواتین نہ صرف کامیاب ہیں بلکہ مردوں سے آگے بھی بڑھ رہی ہیں۔ کران بچپن پہ قالین کام کران وستن ہز تو حوصلہ اس کی انجو والو جوڑی پانس ستن تو تن آو اس فائدہ فائدس کن ٹریننگ ہفتس مز دۄیہِ لٹہِ مز اکہِ لٹہِ مز رٮ۪تس مز 2-3 لٹہِ امہِ سۭتۍ اصل فٲیدٕ کران ٹرینچن سۭتۍ تہِ کٲم کران قٲلیٖنن سۭتۍ تہِ کٲم کران یہِ میٖٹنگ ویٖٹنگ ہفتس مز اکہِ لٹہِ تو یا کیا ساری کھۄتن اورٕ یورٕ تہِ پھیٖرۍ تھوٗرۍ ہُشار تہِ گٔے تو یِم اسہِ ہمسین آز دٔچھِنۍ کھۄر تِم تہِ آسہٕ سختی منٛز اگر وۄنۍ اسہِ گام نیبر آسہٕ زنہِ سمکھان کورِ سمکھان تِم تہِ حظ آسہٕ سختی منٛزٕے تہٕ اوس آسان محتاج انسان ونکیٚنس چھُ سۄ فیسلٹی سُہ حساب ونکیٚنس چھُ شیر تاج تو ونکیٚنس چھُ اسہِ زندگی ونکیٚنس اصل پٲٹھۍ گزاران۔ انڈو گلوبل سوشل سروسز سوسائٹی نامی ایک غیر سرکاری انجمن کی طرف سے ضلع بارہمولہ اور بانڈی پورہ کے مختلف علاقوں میں خواتین کو بااختیار اور بااعتماد بنانے کی پہل کی گئی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اس پروگرام کے تحت خواتین کو پشمینہ شال اور قالین بافی کے لیے نہ صرف مٹیریل فراہم کیا جاتا ہے بلکہ انہیں اس میں بہترین منافع کمانے کے طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ IGSS اوٚن اکھ پروجیکٹ اکھ یور HDFC پریورتن ییٚمۍ اَسہِ واریاہ سپورٹ کوٚر ییٚمۍ اَسہِ یین میٹیریل دِژ لایٹہٕ دِژکھ أسۍ چھِ ہٮ۪کان 2 گنٹہٕ کٲم علاوٕ کٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ حظ دِتُکھ وان حظ دِتِکھ أسۍ چھِ یژھان کہِ اَسہِ گژھِ یہِ برونٛہہ کُن تہِ یِتھَے کٔنۍ سپورٹ کَرُن أسۍ ہٮ۪کو یہِ بِزنِس واریاہ برونٛٹھ پکنٲیِتھ بیٚیہِ گژھِ اَسہِ تہِ فٲیدٕ میلُن بیٚیہِ گژھِ باقین لوٗکن تہِ اَمہِ سۭتۍ واریاہ فٲیدٕ میلُن۔ خواتین کا کہنا ہے کہ اس پہل کے تحت دیہی علاقوں میں خواتین کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ اس سے کافی مطمئن ہے۔ اس اقدام سے ان کی زندگیوں میں کافی بدلاؤ آیا ہے۔ خواتین کے مطابق آج کل سماج میں خواتین کافی حد تک بااختیار ہو چکی ہیں۔ خاص کر دیہی علاقوں میں غیر تعلیم یافتہ خواتین بھی اپنے ہنر اور مہارت سے نہ صرف اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر روزگار کما رہی ہیں۔ دیہی علاقوں کی خواتین اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر نہ صرف خود کفیل بن رہی ہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کی بھی مدد کر رہی ہیں۔ ات پہ لج پتہ ین پہ 3 ؤری وت گروپس 2019 پہ ووت گۄڈنِچ ٹریننگ دِژ کھن پہ تتہ بور لون تم قالین کامہِ ہُنٛد تو تتہ پہ جُڑے واریاہ اتھ سۭتۍ تو امچ کٲم کٔر اسہِ تہِ۔ متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے ہنر کی نمائش کر رہی ہیں بلکہ ان کو دیکھ کر دیگر خواتین بھی کام کرنے اور روزگار کے مواقع تلاش کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو آگے بڑھ کر خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک بہترین معاشرے کو جنم دیا جا سکے، اور غیر تعلیم یافتہ خواتین کے لیے مختلف روزگار سے متعلق اسکیموں کا انعقاد کیا جانا چاہیے تاکہ انہیں بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ باوقار زندگی فراہم ہو سکے۔ نیوز 18 کے لیے بانڈی پورہ سے ساجد رسول کی رپورٹ۔ بڈگام کے بدرن ماگام میں ادبی اور ثقافتی انجمن گلشن کلچرل فورم کشمیر نے وزارت ثقافت حکومت ہند کے تعاون سے آج 3 روزہ ادبی سمن بل فیسٹیول کا آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب میں مورخ، ادیب، شاعر اور کشمیر یونیورسٹی کے کشمیری شعبے کے سابق سربراہ پروفیسر شفیع شوق مہمان خصوصی رہے۔ ابتدائی نشست کی صدارت ادیب، شاعر اور محقق پروفیسر فاروق فیاض نے کی۔ محقق شاعر رنجور تلگامی نے کلیدی خطبہ دیا۔ فورم کے صدر سعید بشیر کوثر نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا۔
फेस्टिवल का आगाज रिवायती फोक मौसीकी से हुआ। इसी नशिस्त के दौरान गुलशन कल्चरल फोरम के सालाना अवार्ड भी पेश किए गए। कई सालों से कश्मीरी ज़बान और अदब की खिदमत करते हैं और कश्मीर के सकाफ़ती माहौल में अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये सारी तंजीमें आपस में इश्तराक करें ताकि कुलहुम तौर पर 21वीं सदी का सकाफ़ती माहौल तामीर हो जाए। कश्मीरी ज़बान हमारी माँ है और इसका जो तहज़ीबी मीरास है वो सब कुछ जो कश्मीर है उनका मीरास भी है और उनकी तहज़ीबी शनाख्त भी। वो नौजवान नस्ल हमारी है, उनके मतलब उनकी शायरी, उनके अफसाने, उनका तनकीद, उसके मतलब जो बातें हुई वो इस तरह याद की जाएंगी। हिंदुस्तान का आर्ट हेरिटेज मुआशरे के बदलते हुए चेहरे की एक काबिल ज़िक्र दस्तावेज़ है। असलूब, तकनीक, मीडिया और थीम्स में बहुत ज़्यादा तनू हिंदुस्तानी आर्ट की फरावानी और इसके इर्तिक़ा का इशारा है। मुंबई से जैन कमाल हिंदुस्तान के बेहतरीन इदारती डिज़ाइनर में से एक मिसाल है। उन्होंने प्रिंट जर्नलिज्म, पब्लिकेशन डिज़ाइन, आर्ट और टाइपोग्राफी के मैदान में बेपनाह ताउन किया है। पेश है फज़ा ज़ैनब की एक खास रिपोर्ट। जैन कमाल 45 सालों से हिंदुस्तान की प्रिंट जर्नलिज्म में एक मशहूर नाम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 30 मैगजीन्स, 60 मारूफ कौमी अखबारात और जराइद को डिजाइन, जदीद और तसव्वुराती शक्ल दी है, जिन्हें तकरीबन 200 मिलियन लोग रोजाना पढ़ते हैं। उन्हें मुख्तलिफ मुसल्मा और एजाजात से नवाजा गया है। उनके मुताबिक जर्नलिज्म की दुनिया में असली फन ये है कि आप सामईन तक सही मालूमात कैसे पहुंचाते हैं। आर्ट वर्क बनना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉमन लोगों तक तुम्हारी बात कैसे जाए। क्लाइंट तो होते ही हैं, पैसे अपनी जगह होते हैं, लेकिन कॉमन लोगों तक, और न्यूज़पेपर एक ऐसा मीडियम है, ये गांधी है बेसिकली, खादी है। इसमें एडवर्टाइजिंग और न्यूज़पेपर में जो डिफरेंस है देखने का, सिंप्लिसिटी का, आज हम यहाँ बॉम्बे में, यहाँ श्रीनगर में फाइन आर्ट्स के बच्चों को यही पढ़ाने आए हैं नौशाद साहब के अंडर में, कि बच्चों को पता लगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडिटोरियल आर्ट क्या होता है, न्यूज़ क्या होता है, और न्यूज़ में ऐड जो आते हैं वो क्या होता है। ये जो डिफरेंशिएट है खादी और कमर्शियल वर्क का, उस डिफरेंशिएट को समझने की कोशिश करना चाहिए। विच टाइप ऑफ टाइपोग्राफी, विच टाइप ऑफ लेआउट, हाउ इजी इट शुड बी, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट शुड बी। जैन कमाल के पब्लिकेशन डिजाइन का नतीजा है कि हम आज अपने अखबारात को किस तरह देखते हैं, लेकिन यही अखबार 80 की दहाई में कुछ अलग दिखता था। उन्होंने जदीद और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से अखबारात के मुख्तलिफ एडिशन शुरू करने में अहम किरदार अदा किया है और हिंदुस्तानी बाजारों में अखबारी तर्ज की शीट्स मुतारिफ करवाई है। इस 30, 40, 50 सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दिस इज वन न्यूज़पेपर इन इंडिया फ्रॉम हियर। पहली बार इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर हुआ करते थे, उनसे कंसल्ट करके चंदन मित्रामन पहली बार एक स्टेट दिल्ली में, बाराखंबा में, और सेम पेपर रहेजा चेंबर्स बॉम्बे में एक साथ लाया। तो मॉडर्न सिस्टम पहली बार प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, और इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन मार्केट इन द न्यूज़पेपर। कमाल के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्ट्स बनाने का अंदाज बदलता रहता है। इसके तजुर्बे और समझ ने इसे अपनी सनत में एक अहम आवाज बना दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आर्ट और सकाफत से मालामाल है और इसी तरह कश्मीर का फन भी दुनिया भर में मकबूल है। उन्होंने दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कुरान पाक की खताती के फन की काफी सराहना की है। अपना जो दरगाह है, नाम है हजरत बल, मैं जब आया हूँ वहाँ मस्जिद में जाके रोया हूँ 1-1 घंटे। मैं एक जैन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, मुस्लिम से क्या लेना देना है, लेकिन वहाँ मैं रो क्यों रहा हूँ? रो इसलिए रहा हूँ, वहाँ जो 400 पन्ने का कुरान रखा है, जो कैलीग्राफी 400 साल पहले की गई होगी। सोचो हमारा देश कितना रिच है। कश्मीर जो वादियाँ हैं, लोग गानों में, फिल्मों में, सचिव कपूर के बोटिंग करते हुए गानों में, सब जगह कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बात है कि जन्नत है। और ह्यूमन बीइंग का बनाया हुआ जो कैलीग्राफी है वो भी तो जन्नत है। देखिए, आज मैं कश्मीर में 2-3 दिन से सब जगह विजिट किया, उसके पहले भी 10 दिन पहले आया था, तो आई हैड सीन कि न्यूज़पेपर बिक नहीं रहा है, क्योंकि लोगों की हैबिट पढ़ने की खत्म होती जा रही है।
क्योंकि रीजनल में तो बहुत ज़्यादा, यहाँ 9 से ज़्यादा उर्दू पेपर्स आ रहे हैं ब्रॉड शीट में, और 5 से ज़्यादा इंग्लिश पेपर आ रहे हैं, जिसमें 2-3 लोगों से मैं मिला भी, बात भी किया, तो देखा कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर को और ग्रोथ करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर का आगे आना। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कश्मीर के एडिटर्स को करना पड़ेगा। कि देश के यूथ को बारीकी से एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स को डेवलप करना पड़ेगा, सरकार को, कॉलेजेस को, और उनको एजुकेशन में लाना पड़ेगा। कमाल ने हिंदुस्तान के आला इदारों बशमूल IIT मुंबई, MIT, NID में हजारों तलबा को तालीम दी है। उन्होंने तलबा को अखबार पढ़ने, फन को सीखने और खुद को इस पेशे के लिए वक्फ करने की तरकीब दी है। तलबा के साथ साथ तालीमी इदारों को इस विरसे को फरोग देने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए फजा ज़ैनब की रिपोर्ट।